All right, praise the Lord. Hallelujah. One of the words I really love is hallelujah. Can I ask you to really say it from the bottom of your heart? Hallelujah. Իմ ամենասիրելի խոսքերից մեկը ալելույան է։ Կարող եմ խնդրել ձեզ, որ ձեր ամբողջ սրտով, ձեր ամբողջությամբ ասեք ալելույա։ Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Now, friends, we all want to be blessed. We all want blessings in our lives. Մենք բոլորս ուզում ենք օրհնություն։ Մենք բոլորս ուզում ենք, որ մեր կյանքը օրհնված լինի։ I have never been to a church where people said, I don't want to be blessed. Երբեք չեմ եղել մի եկեղեցում, որտեղ մարդիկ ասեն, դե ինձ պետք չի օրհնություն։ Everyone wants blessings of God. Ամեն մեկն ուզում է Աստծո օրհնությունը։ I am sure you want it too. Ես վստահ եմ, որ դուք եք ուզում։ Hallelujah. But now I have a question for you. Բայց մի հարց ունեմ ձեզ։ What are you going to do with the blessings that God gives? Բայց ինչ եք անելու այն օրհնությունների հետ, որ Աստված կտա ձեզ։ Why do you want it? Ինչի համար եք ուզում։ We'll give it to God again. We'll. Very good. But here is another question. Բայց մի ուրիշ հարցեր ունեմ։ If you're going to give it back to God again, why must God give it to you at the first place? Եթե նորից օրհնությունը հետ եք տալու Աստծուն, Աստված ինչի համար պիտի ձեզ տա օրհնություն, եթե նորից իրեն եք տալու։ For new blessing. God also needs to have a reason to bless you. Աստված էլ կարիք ունի, պատճառ ունի, որ ձեզ օրհնի։ And in fact, it is in the Bible. Եվ իրականում Աստվածաշնչում Here is my third question to you. ըստ Աստվածաշնչի իմ երրորդ հարցը ձեզ։ What was God's very first commandment, instruction to mankind? Որն է Աստծո առաջին պատվիրանը։ Do you remember? Հիշում եք։ Love you. No. The very first instruction of God to mankind. Որն է ամենաառաջին պատվիրանը։ Don't eat the fruit. No, before that. Դրանից առաջ։ Or about the same time, about that time, but God gave a very clear instruction. Աստված շատ հստակ ցուցում տվեց. Never serve any god. Way before that. Դրանից էլ է։ Աճեցեք եւ շատացեք։ Be multiplied. Multiply, bear fruit. Բազմապատվեք, շատացեք, պտուղ բերեք։ Have you ever seen a gardener, a farmer planting a tree but not expecting fruit from the tree? Երբևէ տեսել եք մի այգեպանի, որ ինչ-որ բերք, այսինքն ինչ-որ ծառ տնկի, ինչ-որ բան մշակի ու պտղի ակնկալիք չունենա։ We plant trees to receive the fruits. Մենք ծառ ենք տնկում, որ պտուղ ունենանք։ When you buy animals for your farm, you want those animals to have babies. Երբ որ ինչ-որ կենդանի եք առնում, պահում ձեր գոմում, ֆերմայում, ձեր ակնկալիքն է, որ ձեր կենդանին ձախ ունենա։ Multiply and produce fruit. Աճի ու բազմանա պտուղ ունենա։ Did you know from the very beginning God wanted you to be fruitful? Հենց ամենասկզբից Աստված ուզում էր, որ դուք աճեք ու բազմանաք։ This is the first commandment of God. Սա Աստծո առաջին պատվիրանն է։ And God made us as man and woman Եվ դրա համար էլ Աստված մեզ կին ու տղամարդ ստեղծեց, so that we can come together and produce fruit. որպեսզի մենք միանանք ու պտուղ ունենանք։ You are the fruit of your parents. Դուք ձեր ծնողների պտուղն եք։ In the same way your children are your fruit. Նույն կերպ ձեր երեխաները ձեր պտուղն են։ God designed human life to be fruitful. Աստծո մեծ ցանկությունն է, որ մարդու կյանքը պտղաբեր լինի։ And here is the amazing detail. Բայց այստեղ մի շատ զարմանալի մանրամասնություն կա, կարևորություն կա։ God wants to bless you. Աստված ուզում է օրհնել ձեզ, but there is a catch. Բայց այդտեղ մի հարց կա.
God expects something back from you. Աստված ակնկալիք ունի, որ դուք ինչ-որ բան պիտի հետ տաք։ What does he expect? Ինչ է ակնկալում ձեզնից։ You know the answer? Գիտեք պատասխանը։ Believe, No? fruit, Fruit. Fruit. պտուղ։ When you have a fruit tree in your garden, Եթե ձեր այգում պտղատու ծառ կա, you give water, դուք ջրում եք, you work the soil. դուք հողը փխրեցնում եք, In the season, you cut the branches. ճիշտ ժամանակին դուք ճյուղերը կտրում եք, էտում եք, You look after that tree. դուք հոգ եք տանում այդ ծառի համար։ Why? Ինչու։ What do you expect? Ինչ եք ակնկալում to have plenty? You want fruit. Դուք պտուղ եք ուզում։ Now, here is the question. Հիմա հարց ունեմ ձեզ։ Why must God bless you? Ինչու պիտի Աստված օրհնի ձեզ։ Think. Մտածեք։ For sharing with others։ No. Չէ։ To produce fruit. Որպեսզի պտուղ տաք։ God is first and foremost, God is interested in you being fruitful. Աստված մինչ ձեր պտուղ տալը արդեն իսկ վստահում է ձեզ։ And we are going to look into that. Հիմա կտեսնենք։ We are going to look into different verses and passages in the Bible. Մենք կանդրադառնանք Աստվածաշնչյան տարբեր համարների։ Now think about a tree, Հիմա մտածեք ծառի մասին, an apple tree. խնձորենու մասին։ You look after the tree, Հոգ եք տանում խնձորենու you մասին, work the soil, հողն եք փխրեցնում, prune the tree, էտում եք ծառը, you give fertilizer, պարարտանյութ եք տալիս, you give water, ջրում եք, but the tree says, բայց ծառն ասում է. I'm not going to give fruit. Չեմ տալու պտուղ։ I'm just going to get fat Ես ուղղակի կչաղանամ։ and lazy. Ու կծուլանամ։ Անկամ Հիսուսը անպտուղ թզային ասած կտրեք եւ դեմ դրեք։ Even Jesus said, cut the fig tree and throw away. Exactly. We're going to look into all of that now. Հիմա բոլորին կանդրադառնանք բոլոր նման օրինակներին։ So what do you do with the apple tree that doesn't give you fruit year after year after year? Ինչ կանեք, եթե խնձորենին տարիներ շարունակ ձեզ պտուղ չտա։ Cut it. Make fire with it. Կկտրենք ու կրակը կգցենք։ Now, here is another question. Հիմա մի ուրիշ հարց ունեմ։ What must God do with lazy and fruitful Christians? Fruitless Christians. Հիմա ուրիշ հարց ունեմ։ Աստված ինչ պիտի անի ծույլ ու պտուղ չբերող քրիստոնյաների հետ։ What must he do with them? Ինչ անի նրանց հետ։ Cut them. It's in the Bible. In fact, Jesus said that also. Դա Աստվածաշնչյան է, Աստվածաշնչում է գրված, Հիսուսն ինքը ասաց։ Okay, now I'm going to tell you two philosophies of life. Ես հիմա ձեզ կյանքի երկու տեսակի փիլիսոփայություն կներկայացնեմ։ Philosophy number 1, Համար առաջին փիլիսոփայությունը receive the blessings of God to be more fruitful. ընդունել Աստծո օրհնությունը ավելի պտղաբեր լինելու համար։ Philosophy number 2, Երկրորդ փիլիսոփայություն receive the blessings of God ստանալ Աստծո օրհնությունը to be fat and lazy and lay down and watch TV. Չաղանան, ծուլանան, պարկեն դիվանին ու հեռուստացույց նայեն։ Second philosophy, we have a name for it. Երկրորդ փիլիսոփայության համար անուն ունենք։ Consumerism. Զիջման այսինքն զիջումն է, երկրորդ փիլիսոփայությունը զիջումն է։ My generation, my age group belong to that philosophy. Իմ սերունդը, իմ հասակակիցները այդ փիլիսոփայությանն են հետևում։ And the children that are born after 1980, they are more like that also. Իսկ սերունդը, որ ծնվել է 1980, after 1980. 1918, ուրեմն 80-ականներից հետո ծնված սերունդը They want to just receive. նրանք ուզում են, որ ստանան ու ստանան ու ստանան։
but they don't want to produce anything. Բայց չեն ուզում, որ պտուղ տան։ It's all about what can I get, what can I receive. Նրանց ամբողջ փիլիսոփայությունն այն բանի մասին է, թե ինչ ստանանք, ինչ վերցնենք։ They come to church, bless me, pastor, bless me. Pastor, pray for me. Նրանք գալիս են եկեղեցի ու հովից կախված ասում են հովիվ օրհնի ինձ, հովիվ տուր ինձ, կախում են հովից։ But they don't want to produce anything. Բայց չեն ուզում ոչ մի բան պտուղ տան, ոչ մի բանում։ They don't want to get married. Չեն ուզում ամուսնանալ։ They don't want to have children. Չեն ուզում երեխաներ ունենան։ They don't want to get a job. Չեն ուզում աշխատանք գտնեն։ They just want to eat. Նրանց միակ ուզածը ուտելն է, ուտելն ու ուտելը։ They don't want to take any responsibility. Չեն ուզում ոչ մի բանի համար պատասխանատվություն վերցնել։ When they come to the church, they don't want to serve. Գալիս են եկեղեցի, չեն ուզում ծառայել։ They sit at the back. Նստում են ամենավերջում։ If the sermon is too long, they go away. Հենց ծառայությունը մի քիչ երկար է տևում, տուն են դնում։ They only ask one question. Նրանց գլխում մենակ մի հարց կա։ What can I get today? Ինչ կարող եմ այսօր վերցնել։ What can I eat today? Ինչ կարող եմ ուտել այսօր։ They don't want to work. Չեն ուզում աշխատել։ They don't want to produce. Չեն ուզում պտղաբեր լինել։ They are consumers. Նրանք ուղակի իրենց լցնողներ են։ And then when they come and ask, Pastor, I want you to bless me. Գալիս են հովի մոտ, ասում են հովիվ ուզում եմ ինձ օրհնես։ I ask him, what are you going to do with the blessing? Ես էլ հարցնում եմ, իսկ ինչ ես անելու այդ օրհնության հետ։ I just want to be blessed. Հենց այնպես ուզում եմ օրհնված լինել։ But here is the problem. Բայց այստեղ խնդիր կա։ Maybe we can fool other people, Միգուցե մենք պիտի լցնենք ուրիշ մարդկանց, but we can never fool God. բայց մենք չենք կարող լցնել Աստծուն։ God is not going to bless you if you are a fruitless, lazy, unproductive person. Աստված քեզ երբեք չի օրհնի, եթե դու ծույլ, lazy, անպտղաբեր, Yeah, unproductive. They don't produce anything. They just want to eat. մարդիկ են։ We have a lot of those people all over the world. Ամբողջ աշխարհով մեկ կան այս տեսակ մարդիկ։ Now we need to understand, what does God want from me? Ու մենք պետք է հասկանանք վերջապես Աստված ինչ է ուզում մեզնից։ Jesus died on the cross Հիսուս մահացավ խաչի վրա, so that we can be fruitful, good and faithful servants for Jesus. Հիսուս խաչի վրա մահացավ, որ մենք լինենք բարի, կատարյալ ու հավատարիմ ծառաներ Հիսուսի համար։ But if we refuse to produce fruit, Բայց եթե դու վախենում ես պտղաբեր լինել, if we stubbornly choose to be lazy and fruitless, եթե մենք համառորեն շարունակում ենք ձգտել ծույլ լինելուն ու անպտղաբեր լինելուն, you tell me, դուք ասեք, what must God do with us? Աստված ինչ պիտի անի մեզ հետ։ Think about it. Մտածեք, will not bless us. God will not bless us. Yes. And he will even cut us off. Նույնիսկ կկտրի մեզ։ It is not my words. Սա իմ խոսքը չէ, It is the words of Jesus. սա Հիսուսի խոսքն է։ John 15. Հովհաննես 15-ում In John 15, Jesus talked about this. Հովհաննես 15-ում Հիսուսը խոսում է սրա մասին։ I'm going to read it in English first, then she will read in Armenian. Ես նախ կկարդամ անգլերեն տարբերակը, հետո թարգմանիչը կկարդա հայերեն տարբերակը։ Jesus said, I am the true wine, and my Father is the keeper of the wine. He cuts off every branch in me that bears no fruit. And every branch that does bear fruit, he prunes to make it even more fruitful. Just first two verses. Okay. Հովհաննես 15-ի 1-2 համարներում ասվում է. Ես եմ ճշմարիտ որդատունկը եւ իմ հայրը մշակն է։ Յուրաքանչյուր որդաճյուղ, որ ինձ վրա է եւ պտուղ չի տալիս, նա կտրում է այն, եւ յուրաքանչյուր պտղաբեր որդաճյուղ էտում է, որ առավել պտղաբեր լինի։ Look what Jesus says. I am the wine.
Նաև տեսեք թե Հիսուսն ինչ է ասում։ And you are the branches. Ես եմ ճշմարիտ որդատունքը, դուք էլ իմ ճյուղերն եք։ If you don't bear fruit, Եթե պտուղ չեք բերում, my Father will cut you off. իմ հայրը կկտրի ձեզ։ But if you bear fruit, Բայց եթե պտուղ եք բերում, He will prune you to make you produce more fruit. նա կետի ձեզ, որ ել ավելի շատ պտուղ տաք։ Verse 3. Երրորդ խոսքը։ You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me and I remain in you. Just as no branch can bear fruit by itself unless it remains in the vine, neither can you bear fruit unless you remain in me. This is verse 3 and 4. Երրորդ չորրորդ խոսքերը։ Դուք արդեն մաքրվել եք այն խոսքի միջոցով, որ ձեզ ասացի։ Մնացեք իմ մեջ, ես էլ ձեր մեջ։ Ինչպես որդաճյուղն ինքն իրենից չի կարող պտղաբեր լինել, եթե որդատունքի հետ միավորված չլինի, այնպես էլ դուք, եթե ինձ հետ չմիավորվեք։ Verse 5, I'm reading. I am the vine, you are the branches. The one who remains in me and I in him will bear much fruit. For apart from me, you can do nothing. If anyone does not remain in me, he is like a branch that is thrown away, withers. Such branches are gathered up, thrown into the fire, and burned. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, proving yourselves to be my disciples. 5-րդ համարից մինչև 8-ը։ Ես եմ որդատունկը, իսկ դուք ճյուղերը։ Ով ինձ հետ միավորվում է, իսկ ես նրա հետ, նա շատ պտուղ է տալիս, որովհետև առանց ինձ ոչինչ չեք կարող անել։ Եթե մեկն իմ մեջ չէ, նրան որդաճյուղի պես կնետեն եւ կչորանա, ապա այն կհավաքեն, կրակը կգցեն եւ կայրվի։ Եթե իմ մեջ մնաք, իմ խոսքերն էլ ձեր մեջ մնան, ինչ որ կամենաք, խնդրեք, այն ձեզ կտրվի։ Իմ հայրն այն դեպքում կփառավորվի եւ դուք շատ պտուղ տաք ու իմ աշակերտները լինեք։ Do you see how serious it is to be fruitful? Տեսնում եք թե ինչքան լուրջ բան է պտղաբեր լինելը։ Jesus Christ makes a very big point of this. He emphasizes it very seriously. Հիսուսը սրան հատուկ նշանակություն է տալիս, նա ընդգծում է սա։ He says, you must be fruitful. Նա ասում է, որ դուք պետք է պտղաբեր լինեք։ If you are not fruitful, Եթե պտղաբեր չեք, my Father will cut you off իմ հայրը կկտրի ձեզ, and you will be thrown away ու դուք դուրս կշպրտվեք, into the fire. կրակի մեջ կգցվեք։ That's what he says. Սա է ասում Աստվածաշունչը։ But then Jesus says, if you stay in me, Հետո Հիսուսն ասում է, եթե իմ մեջ մնաք, you will be fruitful. պտղաբեր կլինեք։ And then my Father will prune you Եվ իմ հայրը կփառավորվի, so that you can have more fruit. ու դուք էլ ավելի շատ պտուղ կբերեք։ Because my Father wants you to be fruitful. Քանի որ հենց նա է ուզում, որ դուք պտղաբեր լինեք։ Do you understand how serious this is? Հասկանում եք, թե ինչքան կարևոր է սա, ինչքան լուրջ է։ Today, all over the world, many people think to be Christian is to be happy, clappy, and lazy. Այսօր ամբողջ աշխարհով մեկ կան շատ մարդիկ, որոնք կարծում են, թե քրիստոնյան լինել նշանակում է լինել երջանիկ, անհոգ ու ծույլ։ They think church is like a holiday camp. Կարծում են եկեղեցին ուղղակի ճամբար է։ Oh, I will go to church, sit there, nice chairs, good food, nice coffee, and the pastor will bless me. Oh, how nice. Մտածում են կգնամ եկեղեցի, սիրուն աթոռներ, համով սուրճ, լավ սուրճ, ամեն ինչ հարմար, հովիվներ կօրհնի ինձ։ After pastor pray for me, I go home. I eat nice food. Հենց հովիվներ օրհնի, I watch TV. կգնամ տուն, հեռուստացույց կնայեմ, համով մրգեր կուտեմ, Life is nice. կյանքը հրաշալի է։ But that is not what it is. Բայց դա չի համապատասխանում սրան։ We are called to be fruitful. Մենք կանչված ենք պտղաբեր լինելու։
Now the question I'm going to ask again. Հիմա նորից հարց եմ ուզում տալ ձեզ։ Why must God bless you? Ինչու պիտի Աստված օրհնի ձեզ։ To be planted. To be fruitful. Wonderful. Wonderful. Հրաշալի է։ Now, some of you are women, some of you are men. Այստեղ կան տղամարդիկ եւ կանայք։ Why did God create you as a man or a woman? Why? Ինչու է Աստված ոմանց ստեղծել տղամարդ, ոմանց կին։ Ինչու։ Why? Ինչի համար։ He could have made you a stone. Կարող էր ձեզ քար ստեղծել։ Why did he make you woman or man? Ինչու է ձեզ հենց տղամարդ ու կին ստեղծել։ To be fruitful. Hallelujah. Hallelujah. And not only that, but also through our life as Christians, Ոչ միայն դրա համար, այլ որպես քրիստոնյաներ մեր կյանքի միջոցով God wants us to be fruitful. մեր կյանքում Աստված ուզում է, որ մենք պտղաբեր լինենք որպես քրիստոնյաներ։ To be a Christian is not to be in a holiday camp. Քրիստոնյա լինել չի նշանակում ինչ որ միտեղ արձակուրդ անցկացնող լինել։ Jesus says, we are the hands and feet of Jesus Հիսուսն ասաց, որ մենք Հիսուսի ձեռքերն ու ոտքերն ենք, to do his work. որպեսզի անենք նրա գործը։ Now I'm going to read to you, I'm going to talk to you about the parable of the talents in Matthew chapter 25. Հիմա ուզում եմ ձեզ համար մի առակ կարդալ Մատթեոսի 25, Մատթեոս 25-ի parable of the talents. You know what it is? talents. Talents, like Jesus tells a story. A king is going away. He calls his servants. Տաղանների առակի մասին է ուզում խոսել։ And he gives one man 5 talents. Քանքար։ Yeah. Yes. Քանքար մեկին 5 է տալիս, Another one 2 talents. մեկին 2-ն է տալիս, And the third one, he gives 1 talent. երրորդին էլ 1-ն է տալիս։ You know this story. Գիտեք այս պատմությունը։ And then the king goes away. Հետո թագավորը ուրիշ տեղ է գնում։ When he comes back, Հենց որ հետ է գալիս, he calls the servants. կանչում է ծառայողներին։ Tell me, what did you do with my money? Ասեք ինձ, հետ է կանչում, ասում, ասեք ինձ, ինչ է կարել իմ տված գումարի հետ։ The first one says, I have made the 5 talents 10. Առաջինը ում 5-ն էր տվել, գալիս ասում է քո տված 5-ին 5-ն էլ եմ ավելացրել։ What does Jesus say to him? Ինչ է ասում Հիսուսը նրան։ Well done, good and faithful servant. Բարի, հավատարիմ ծառա, լավ գործեցիր։ The second man come, Երկրորդ մարդն է գալիս, he says, Master, here is your money, I made it double. գալիս է ասում Տեր, ահա քո գումարը, ես կրկնապատկել եմ։ It was 2, now it is 4. 2-ն է, հիմա 4-ն է դարձել։ What does Jesus say? Հիսուսն ինչ ասաց։ Well done, good and faithful servant. Look at the words he says, good and faithful servant. Բարի եւ հավատարիմ ծառա։ The third man comes, Գալիս է երրորդը, he says, oh, I was so scared. գալիս է ասում ես այնքան վախեցած էի։ I put it in the ground. Թաղել եմ հողի մեջ քո։ Here is your 1 talent. Ահա վերցրու քո մի քանքարը։ What does Jesus say? Հիսուսն ինչ ասաց։ You lazy, slothful, wicked servant. Չար եւ ծույլ ծառա։ Yeah. Ծույլ ծառա։ And Jesus at the end says, take his money, Հիսուսն ասաց վերցրեք, ես give it to the man with 10, տվեք նրան ով 10 ունի։ but this useless servant, Իսկ ես անպետք ծառային throw him outside. դուրս շպրտեք։ He's good for nothing. Նա ոչ մի բանի պիտանի։ Throw him away. Շպրտեք դուրս։ You see, Jesus is talking about fruitfulness. Հիսուս այստեղ էլ խոսում է պտղաբերության մասին։ Now, I want to ask you about your life. Հիմա ձեր կյանքի մասին եմ ուզում ձեզ հարցնել։ You be the judge. Դուք էլ պիտի լինեք դատավորը։ Which one of these 3 are you? Այս երեքից ո՞ր մեկն եք դուք։ Are you like the first man?
Նման է առաջին մարդուն, Jesus gave you talents, blessings, good life, a physical body. Are you using it to the glory of Jesus? Հիսուսը ձեզ տվել է շնորհ, կարողություն, ֆիզիկական ուժ, ու դուք դրանք գործածում եք Հիսուսի համար։ Are you making what Jesus gave you, are you making it more? Այնինչ Հիսուս տվել է ձեզ կրկնապատկում եք, շատացնում եք, Or are you hiding it under the table? թե պահում եք սեղանի տակ։ Be the judge. Դատավոր եղեք ինքներդ ձեզ համար։ The truth is, Ճշմարտությունն այն է, He is going to ask you one day, որ մի օր նա այս հարցը կտա ձեզ։ what will He say? When Jesus asks you one day, Երբ մի օր Հիսուսը ձեզ այս հարցը կտա, what will Jesus say to you at the end? ինչ կասի վերջում, հարցը տալուց հետո ձեր պատասխանից հետո, Will He say, good and faithful servant, well done? կասի բարի եւ հավատարիմ ծառա, բարի գործեցիր, Or will He say, useless, lazy, slothful servant? թե կասի չար, անպետք ու ծույլ ծառա։ My friends, Հարազատներս, brothers and sisters, եղբայրներ ու քույրեր, I share this with you with love and respect for you. ես այս ամենի մասին խոսում եմ ձեզ հետ սիրուց ու հարգանքից ելնելով։ This is very serious. Սա շատ լուրջ է։ We want the blessings of Jesus, Մենք Հիսուսի օրհնություններն ենք ուզում, but we must remember բայց պիտի հիշենք, He is the King of Kings. նա թագավորների թագավորն է։ He is the Most High God. Նա բարձրյալ Աստված է։ And we want to be good and faithful servants. Իսկ մենք էլ պիտի լինենք բարի ու հավատարիմ ծառաներ։ We want to be fruitful. Մենք պիտի պտղաբեր լինենք։ We don't want to be lazy. Չենք ուզում ծույլ լինել։ Չպիտի ծույլ լինենք։ TV, Հեռուստացույցը, media, լրատվամիջոցները, the global culture համաշխարհային մշակույթը teaches us to be lazy. ուսուցանում են, սովորեցնում են մեզ ծույլ լինել։ Sit back, Հանգիստ թինքը տուր։ smoke your cigarette, Ծխի քո ծխախոտը։ drink a little bit. Drink a little bit. Մի քիչ էլ խմիր։ Tomorrow is another day. Վաղը մի ուրիշ օր է։ No, Չէ, not for us. ոչ մեզ համար։ We are the servants of Jesus. Մենք Հիսուսի ծառաներն ենք։ Every day we work for Jesus. Ամեն օր նրա համար պիտի աշխատենք։ And we want to be fruitful. Ու ուզում ենք լինել պտղաբեր։ You must make sure your life is fruitful. Դուք պիտի վստահ լինեք ու հստակեցնեք ձեզ համար, որ ձեր կյանքը պտղաբեր լինի։ If you are young, still, there are few young people here. Այստեղ տեսնում եմ մի քանի երիտասարդ մարդիկ կան ու քանի դեռ երիտասարդ եք։ You must start praying for your marriage. Պիտի արդեն իսկ աղոթեք ձեր ամուսնության համար։ When the right time comes, get married to the right person Որ երբ որ ճիշտ ժամանակը գա, դուք ճիշտ մարդու հետ ամուսնանաք, so that you can have children for the glory of God. որպեսզի երեխաներ ունենաք Աստծո փառքի համար։ To raise children is our godly duty. Երեխաներին մեծացնելը դաստիարակելը մեր աստվածային պարտականությունն է։ It's only one aspect of being fruitful. Դա մի ոլորտն է պտղաբեր լինելու։ The Bible also says, Աստվածաշունչը նաև ասում է. every man must work hard and look after his family. Ամեն մարդ պիտի հոգ տանի իր ընտանիքի համար This is a serious instruction from God. եւ պտղաբեր լինի։ Սա շատ հստակ պատվեր է Աստծուց։ I'm speaking to the man now. Հիմա խոսում եմ եղբայրների հետ։ It is your godly responsibility to work hard and to look after your family. Ձեր աստվածային պարտականությունն է հոգ տանել ձեր ընտանիքների համար։ I'm speaking to women now. Հիմա խոսում եմ քույրերի հետ։ It is your godly responsibility to raise your children in the ways of God.
Ձեր աստվածային պարտականությունն է մեծացնել ձեր երեխային աստվածային կերպով, աստվածահաճո կերպով։ Teach them what is right and what is wrong. Սովորեցրեք նրանց ինչն է ճիշտ ու ինչը սխալ։ Pray for them. Աղոթեք նրանց համար։ All of this is part of being fruitful. Այս ամենը պտղաբեր լինելու մի մասն է, Because one day որովհետև մի օր we will stand before the King of Kings մի օր կանգնելու ենք թագավորների թագավորի առաջ։ and he will ask us, Ու նա էլ մեզ կհարցնի. what did you do with the life I gave you? Ինչ ես արել այն կյանքի հետ, որը ես քեզ եմ տվել։ What fruit did you produce? Ինչ պտուղ ես տվել։ We want to say, Master, Մենք ուզում ենք ասել, Տեր, with the life you gave me, կյանքը որ տվել է ինձ, I raised a family. բարձրացրել եմ իմ ընտանիքին, I evangelized people. ավետարանել եմ մարդկանց, I served God. ծառայել եմ Աստծուն, I worshipped and prayed unto Jesus. ես երկրպագել եմ ու աղոթել Հիսուսին, I walked as a light and salt for Jesus. ես եղել եմ աղի նման, աղ ու լույս Հիսուսի համար, I prayed for my country. աղոթել եմ իմ երկրի համար, I went into business, made money, blessed the church. ես բիզնես եմ ձեռնարկել, փող եմ աշխատել ու օրհնել եմ եկեղեցուն, I got into politics and brought about godly policies for the country. զբաղվել եմ քաղաքականությամբ ու աստվածային քաղաքականություն եմ մտցրել իմ երկրում։ You see, there are millions of ways you can serve God. Միլիոնավոր ձևեր կան Աստծուն ծառայելու համար։ Armenia needs godly men and women. Հայաստանին պետք են աստվածային տղամարդիկ ու կանայք։ Armenian government needs godly men and women in the government. Հայաստանի կառավարությունը կարիք ունի աստվածային ղեկավարների, կին թե տղամարդ։ Armenian business need godly Christian businessmen and businesswomen in the market. Հայաստանյան բիզնեսը կարիք ունի, որ աստվածային բիզնեսով զբաղվող մարդիկ լինեն, կին թե տղամարդ։ Armenian schools need born again Christian teachers. Հայաստանի դպրոցներին պետք են վերստին ծնված ուսուցիչներ։ You are here to produce fruit for Jesus. Դուք այստեղ եք, որ պտղաբեր լինեք Հիսուսի համար։ You are here to make Armenia a beautiful rose garden for Jesus. Դուք այստեղ եք, որ Հայաստանը դարձնեք գեղեցիկ վարդերի պարտեզ Հիսուսի համար։ It is you who will do that Հենց դու պիտի դա անես։ because you are the people of Jesus in Armenia. Հենց դուք պիտի անեք, որովհետև դուք եք Հիսուսի ժողովուրդը Հայաստան։ No one else can do it. Only you can do it. Որևէ մեկը դա չի կարող անել, հենց դուք պիտի անեք։ And this is the reason why God will bless you. Եվ սա է հենց այն պատճառը, որ Աստված պիտի օրհնի ձեզ։ So when you come to God and ask for blessings, Ուստի երբ գալիս եք Աստծու մոտ ու օրհնություն եք խնդրում, you must understand պիտի հասկանաք։ God also wants something from you. Աստված էլ ձեզնից ինչ որ ակնկալիք ունի։ God wants you to be a blessing in this world, in this country, for His glory. Աստված էլ ուզում է, որ դուք լինեք օրհնություն այս երկրում, այստեղ իր փառքի համար։ Do you now understand? Հիմա հասկանում եք, Do you understand how important it is to produce fruit? հիմա հասկանում եք, թե ինչքան կարևոր է պտղաբեր լինելը։ Do you understand that is probably the most important perspective for life, not just one day, but for the whole life. Դուք հասկանում եք, որ սա շատ մեծ կարևորություն է ամբողջ կյանքի համար։ You know, look at the United States of America. Եթե գնաք Միացյալ Նահանգներ, When you walk down the roads, երբ որ down the streets, քայլեք ուղակի փողոցներով, or when you get a car and drive into the countryside, կամ էլ մեքենայով երկրով շրջեք, you will see beautiful hills, կտեսնեք գեղեցիկ բլուրներ, lots of farms, գեղեցիկ ագարակներ, big economy,
մեծ տնտեսություն, very powerful army. շատ հզոր բանակ, You know why? գիտեք ինչու։ Because for the last 200 years, Գիտեք ինչու, որովհետև վերջին 200 տարիների ընթացքում most of the churches in America Ամերիկա եկեղեցիների մեծամասնությունը taught for their people, they taught unto the Christians նրանք ուսուցանել են իրենց եկեղեցու քրիստոնյա ժողովրդին to be fruitful for Jesus. պատղաբեր լինել Հիսուսի համար։ And they worked hard to make that country a blessing. Եվ նրանք եռանդով են աշխատել, որ այդ երկիրը օրհնություն դարձնեն։ You need to have that perspective. Դուք էլ պիտի այդ հատկանիշը ունենաք։ Imagine Armenia. Պատկերացրեք Հայաստանը, All the broken buildings will be repaired. բոլոր այդ կոտրված քանդված շինությունները պիտի վերականգնվեն։ All the roads will be made better and bigger and more beautiful. Փողոցները կդառնան ավելի հարթ, ողորկ, ավելի լայն ու գեղեցիկ։ Proper traffic laws will be implemented and people will drive properly. Երթևեկությունը պիտի կարգավորվի ու մարդիկ լավ պիտի վարեն մեքենաները։ And when someone come to Armenia, they will look and say, what a blessed country. Wow. Ու եթե դրսից մեկը գա Հայաստան, կասի, «Էս ինչ օրհնյալ երկիր է»։ It can happen only if you decide to be fruitful. Դա կլինի միայն այն ժամանակ, երբ դուք որոշեք պտղաբեր լինել։ Because only you can do that, no one else. Որովհետև հենց դուք կարող եք դա անել, այլ ոչ թե մեկ ուրիշը։ The others who don't believe in the Bible, they won't even understand this. Նրանք, որոնք որ չեն հավատում Աստվածաշնչին, սա չեն էլ հասկանում, But we understand. բայց մենք ենք հասկանում։ In John chapter 3 verse 16, Հովհաննես 3:16-ում ասվում է. it says, God loved the world so much. Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, Now many people say the world means God loves people. շատերն ասում են, խոսքը նշանակում է, որ Աստված սիրում է մարդկանց։ But the Bible says God loved the whole world. Բայց խոսքն ասում է, որ Աստված սիրում է ամբողջ մարդկությանը։ God loves the mountains. God loves the flowers, the trees, the ocean. God loves the whole thing. Աստված սիրում է սարերը, օվկիանոսը, ամեն բան, ամեն ինչ է սիրում։ And only you can understand this. Ու սա միայն դուք կարող եք հասկանալ։ And God expects you to look after it Ու Աստված ակնկալում է, որ դուք դրա համար հոգ տանեք and make it beautiful ու ել ավելի սիրունացնեք, and make it fruitful. պատղաբեր դարձնեք։ Only you can do this. Մենակ դուք կարող եք դա անել։ I will now pray for you Հիմա ուզում եմ աղոթել ձեզ համար, so that you may be fruitful որպեսզի դուք կարող լինեք պատղաբեր լինել։ and you may change this country Ու դուք for the better. Դեպի լավը, And you may be fruitful in your family. որ դուք պատղաբեր լինեք ձեր ընտանիքներում։ For the young people, you may get married, Երիտասարդներ, որ դուք ամուսնանաք, have your own children, ունենաք ձեր երեխաները and raise them for Jesus. ու դաստիարակեք, մեծացնեք նրանց Հիսուսի համար։ For the older people, Հասուն մարդկանց եմ դիմում։ you may take serious responsibility Դուք լուրջ պատասխանատվություն վերցրեք, to bless and to look after your children and grandchildren. որ դուք հոգ տանեք ձեր երեխաների ու թոռների համար։ Because it is what it means to do that is what it means to be fruitful. Հենց դա անելն էլ նշանակում է պատղաբեր լինել։ And it starts with a decision in your head, Ու դա սկսվում է ձեր մտքում որոշումից with a conviction in your heart. ու ձեր սրտում դրան հավատալուց։ You say in your heart, you say, I will be fruitful. Դուք ձեր սրտում ասեք, ես պատղաբեր կլինեմ։ And then you slowly work towards that. Ու հետո դուք կամաց կքայլեք դեպի պատղաբեր լինելը։ And you surround yourself with other Christians who also want to be fruitful. Ու հետո
ձեր շուրջ բոլորը կլինեն հայտնվեն մարդիկ, որոնք էլ իրենց երթին կուզեն պատղաբեր լինել։ And you encourage one another. Ու դուք մեկդ մյուսին կքաջալերեք։ That's how it goes. Ահա հենց այսպես է լինում պատղաբեր լինելը։ Let me pray for you. Թույլ տվեք աղոթել ձեզ համար։ Lord Jesus Christ, we praise your name, we exalt you and honor you. Տեր Հիսուս Քրիստոս, մենք բարձրացնում ենք քո անունը։ Lord, I thank you for these brothers and sisters here in Armenia. Տեր, ես շնորհակալ եմ քեզ այս քույրերի ու եղբայրների համար Հայաստանում։ Lord, they are the hope of Armenia. Նրանք Հայաստանի հույսն են։ They are the people of God in Armenia. Նրանք Աստծո ժողովուրդն են Հայաստանում։ They are the people who will change Armenia. Նրանք հենց այն մարդիկ են, որոնք կփոխեն Հայաստանը։ They are the people who will make this country a blessed country. Նրանք այն մարդիկ են, որ այս երկիրը օրհնյալ երկիր կդարձնեն։ They are the people who will produce manifold fruit for Jesus. Նրանք այն մարդիկ են, որ Հիսուսի համար առատ պտուղ կբերեն։ They are the people who will evangelize their neighbors. Այն մարդիկ են, որ կավետարանեն ուրիշ ժողովուրդներին։ They are the people who will pray for their government. Մարդիկ են, որ կաղոթեն իրենց կառավարության համար։ They are the people who will go into the schools and teach children to worship Jesus. Այն մարդիկ են, որ կգնան դպրոցներ ու կուսուցանեն երեխաներին երկրպագել Հիսուսին։ They are the people who will do godly business in the business world. Որ աստվածային կերպով բիզնեսով կզբաղվեն։ So Lord, I bless them in Jesus' name. Տեր, ես օրհնում եմ այս ժողովրդին Հիսուսի անունով։ May they be blessed Թող նրանք օրհնված լինեն։ with all the blessings from Father God. Այն ամեն օրհնությունով, որ Հայր Աստվածն ունի։ May they be fruitful Թող նրանք պտղաբեր լինեն։ in every area of life. Կյանքի տարբեր ոլորտներում։ May they be fruitful in their marriages. Թող օրհնյալ լինեն իրենց ամուսնական կյանքում։ May they be fruitful in their finances. Թող օրհնյալ լինեն իրենց ֆինանսական ոլորտում։ May they be fruitful in their businesses. Թող օրհնյալ լինեն իրենց բիզնեսում։ May they be healthy, Lord. May they have good health. Տեր, թող առողջ լինեն, նրանց ամուր առողջություն տուր, So that may they work hard for Jesus. որ նրանք կարող լինեն եռանդով գործելու Հիսուսի համար։ May their church be fruitful. Թող նրանց եկեղեցին պտղաբեր։ Yes, Lord, may this church be fruitful. Տեր, թող այս եկեղեցին պտղաբեր դարձրու։ May they evangelize and disciple their neighbors. Թող նրանք ավետարանեն ու աշակերտեն իրենց շուրջ բոլորը գտնվող ազգերին։ May they raise their children and grandchildren in ways of Jesus, in love for Jesus. Մեծացնեն իրենց երեխաներին ու թորներին աստվածային կերպով ու սիրով։ And may they be a blessing of God even to the nations around Armenia. Ու թող օրհնություն լինեն Հայաստանի շուրջը ապրող ազգերի համար։ And may God bless this church. Ու թող Աստված օրհնի այս եկեղեցին։ And may God bless Armenia. Ու թող Աստված օրհնի Հայաստանը։ May God bless Armenian government. Թող Աստված օրհնի Հայաստանի May կառավարությունը։ God bless Armenian economy. Թող Աստված օրհնի Հայաստանի տնտեսությունը։ May God bless Armenian schools, Թող Աստված օրհնի Հայաստանի դպրոցները։ Armenian children and Armenian young people. Թող Աստված օրհնի հայ երեխաներին ու հայ երիտասարդներին։ And may they all turn to Jesus and worship Jesus and follow Jesus. Ու թող նրանք բոլորը դառնան Հիսուսին, երկրպագեն Հիսուսին ու գնան նրա հետևից։ I bless Armenia with fruitfulness. May Armenia be fruitful. Ես օրհնում եմ Հայաստանը պտղաբերությամբ, թող Հայաստանը պտղաբեր լինի։ For the glory of God in heaven. Հանուն Աստծո փառքի, որ երկնքում է։ Amen and amen.